Abhijit, tell me what is Yes, sir. Power BI? Hello, हाँ हाँ सर. what is Power BI? सर 2 मिनट सर मैं बता रहा हूँ. Yes. Dev, what is business intelligence? Dev, Hello. yes, what is business Hello. intelligence? Yes, So you're basically, audible. business intelligence is mostly used to collecting data and analyze the data. Okay, and एवढंच माहिती आहे सर. 4 steps आहेत business intelligence स्टार्ट होतात का? सर मी सांगू हो Yes, सर. सांग. सर it is the process of collecting, cleaning, analyzing and visualizing data. Right. It is the 4 steps. First काय करतो आपण? Collecting the data. Second, cleaning the data. Third one, Analyzing Analyzing. analyze the data. And fourth one, visualize the data. It is visualizing. the process of business intelligence. Okay, Dev. Yes sir. Okay. What is Power BI, Dev? Hello. What is Power BI? Hello. So Yes. basically, Power BI is a business analyst tools that we can use to visualize the data, Okay. And and also main word to miss out करतोय. hello. सर सर मी सांगू. Yes. सांगा. Power BI is a business intelligence tool developed by Microsoft Yes. that is used to transform raw data into a meaningful insight. Okay. बरोबर. Uh, Convert raw हा आणि data into meaningful insights. हे main word आहे. yes sir. Power BI is a business intelligence tool developed by Microsoft to convert raw data into meaningful insights. हे main words आहे. हे लावायचे. Okay. Harshada, what are the components of Power BI? Power Query, Hmm? Power Pivot, Hmm? Power View, Hmm? Power Map, and Power Q&A. What is Power BI? What is Power Map? वाचून नको दाखवू तिथं पान पलटल्याचा आवाज येतोय. So notes काढल्या ते बघत होते. Tell me, what is Power Pivot? What is Power View? What is Power Map? What is Power Q&A? सर मी सांगू सांगा. हॅलो येस सांग ना. सर in Power Query Hmm? we connect the data and transfer it, Okay. and in Next. Power we use the data modeling tools and we use Okay. their modeling Okay. connections. Then Good. Power View we use the different tools of visualization. Different tools nahi. Huh? Different charts or cards. Okay. Basically we use Power View for data visualization. एवढंच सांगायचं. Not different tools नाही म्हणायचं. Okay. But डॅशबोर्ड the क्रिएशन पण नाही सांगू शकत सर. डॅशबोर्ड क्रिएशन सांगू शकतो. मग सर पॉवर Yes. मॅप आणि पॉवर व्ह्यू मध्ये मला सेमच वाटतं. मग दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे? तिथे पण कशामध्ये आपण पॉवर मॅप आणि व्ह्यू मध्ये व्ह्यू मध्ये काय असतं आपलं फक्त नॉर्मल एक क्रिएशन एक डॅशबोर्ड होतं. पण पॉवर मॅप मध्ये काय होतं आपण व्हिज्युअलायझेशन इन 3D वे लाईक मॅप प्रिंटिंग झालं किंवा मॅपवर शो केसिंग झालं तर आपण म्हणतो पॉवर मॅप.
and last step is a Q&A like तुम्ही सांगितलं होतं की after completion of dashboard, if client asking any question, as per requirement we will change it and explain likewise. Right. Basically, it's a question and answer engine. हाँ. That's it. Good. Narayan. Hello. Hello, Narayan. Hello. Yes. What is data modeling? Hello, Narayan. What is data modeling? अरे बोला. So data modeling is the process to structure and connect the data Right. and people. Right. And analyze and reporting. Okay. Good. Dev, then what are the types of cardinality? Cardinality. So basically, cardinality is when we use to connect the table like one to one, one to many, and many to one. Okay. What is one to many to one, and many to many? One column connected to like another table, one to one, Okay. like One one column customer buy connected. one product, Okay. Good. Next. and one to many, one customer order many products, Okay. and many Next. customers order many products. Okay. Next. Many to many. Many customer orders many products. Okay. And many orders purchased by many customer. I got that one. Many to many. Yes. Rohan, what are the schemas present in Power BI? Tables. Right. Tables काय ते नको बघू इकडे माझ्याकडे बघ वॉटर स्कीमा ठीक आहे स्नोफ्लेक बरोबर आहे सेकंड ना सेकंड स्कीमा सांग नाव सांग Hello. येस वेट नारायण वेट राईट स्टार स्कीमा व्हॉट इज स्टार स्कीमा It contains one fact table Hmm. and connected to dimensional, multiple dimensional, and snowflake schema has multiple fact table connected to dimensional and multi-dimensional. Okay, good. Can we connect two fact tables? Why? Because so it can create confusion. What confusion? Because it is create ambiguity. Ambiguity, right? But which relationship, if we connect the two fact table, which relationship is built? Many to many, right? Many Because to of that many. many to many, it creates the ambiguity, right? Means confusion. Okay, good. Yes. How the data flow? Yeah. How the data flow from fact table to dimension or dimension to fact? Dimension to fact. Why dimension to fact? Right. In dimensions table, there are only primary key. Right? It is a unique. So it goes from primary key to foreign key. Okay. Preeti. Hello. Hello. Yes, sir. Yes. Okay. What is the difference between transform and add column? In transform, when we add some values, it iterates row by row, and in add column, when we put value, it iterates
व्हर्टिकली मस्त. शिवानी, ठीक आहे प्रीती. शिवानी, हॅलो. Hello. Yes, sir. There are any data loss chances in transform? Yes, sir. Because it Give me transforms. example. Yes, sir. In the, hello. Yes. In transform we म्हणजे एकाच column आहे त्याचमध्ये आपण त्याचे ट्रान्सफॉर्मेशन करतो त्यामुळे लॉसचा चान्सेस असतो. नाही का आलं मला. तुझा आवाजच नीट येत नाहीये. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. सुचिता, हॅलो. हॅलो सुचिता. हाय सर. There are any data loss chances in transform? Maybe yes sir. Yes. Okay. Dev, Yes, sir. there are any data loss chances in transform tab? Yes, sir. Give me example for that. So basically आता माझ्याकडे टेक्स्ट आहे नंबर कन्व्हर्जनचा आणि त्याच्यामध्ये मी हे केलेले एडिट केलेले डायरेक्ट म्हणजे लाईक ABCD असेल आणि प्लस 1 2 3 4 असेल आणि त्यावेळेस मी नंबर टाकले तर डेटा लॉसेस होऊ शकतो. ओके राईट, म्हणजे तुझं ABCD जाऊ शकतो. काय राहील 1 2 3, बरोबर. हा. येस सर. हा, बरं. जर मला ABCD नुसार इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर तुला मिळणार आहे का? नाही. नाही मिळणार का? ट्रान्सफॉर्म जेव्हा करतो आपण, जे काही चेंजेस होतात ते कुठे होतात? त्या पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये चेंजेस होतात. जर मला इयर एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे डेट मधून, इयर एक्स्ट्रॅक्ट होऊन कुठे दिसणार आहे तुम्हाला? त्या पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये दिसणार. बट माझा मॅनेजर आला नाही, तो मला म्हणला बाबा मला ह्या पर्टिक्युलर डेटची सेल्स फाइंड करून दे. तुम्ही देऊ शकता? नाही का? इयरच आहे फक्त आपल्याकडे, डेट तर गायब झाली. राईट, दिस इज अ ट्रान्सफॉर्म. त्यामुळे आपण काय यूज करतो ट्रान्सफॉर्मच्या ऐवजी? ऍड कॉलम. ऍड कॉलम काय करतं? जे काही तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्शन करायचं ते कुठे देतं तुम्हाला? एका न्यू कॉलम मध्ये देतं. त्यामुळे तुम्ही डेट नुसार पण अनालाइज करू शकता आणि इयर नुसार पण अनालाइज करू शकता. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? येस सर. ओके. अभिजित, हॅलो. Yes, sir. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मर्ज अँड अपेंड? Sir, in merge, we merge two column different, sir. We merge two column. Okay. And append? So in merge we vertically merge the column and in append we merge horizontally. Okay, sure. बरोबर आहे. राईट. अपेंड मध्ये कसं ऍड होतं? हॉरिझॉन्टली ऍड होतं ना. शेवटची लाईन असेल त्याच्या खाली नंतर ऍड होणार. आणि मर्ज मध्ये कसं व्हर्टिकली एक लिस्ट फक्त ऍड होते. बरोबर. अपेंडची एक कंडिशन, ती कंडिशन काय? राईट, जर दोन टेबलचं सेम स्ट्रक्चर असेल तरच अपेंड होऊ शकतं, अदरवाईज नाही. ओके, ठीक आहे. What is the difference between distinct and unique, Harshada? हर्षदा. सर, डिस्टिंक्ट म्हणजे डिफरंट आणि युनिक म्हणजे सिंगल म्हणजे त्याच्यासारखं दुसरं. ओके, म्हणजे इफ माझ्याकडे 4 नाव आहेत, श्रेया, रोहन, रोहन, दिव्या अशी नाव आहेत. त्यातलं डिस्टिंक्ट कोणते झाले? दिव्या आणि रोहन. पण युनिक कोणतं आहे? श्रेया. ते मल्टिपल टाइम्स आहे, राईट, त्यामुळे ते युनिक झाले.
आणि डिस्टिंक्ट कोणते जे एकदम डिस्टिंक्ट त्यांच्यासारखी नावच नाही, डिफरंट. म्हणजे जसं की रोहन आणि दिव्या झालं तसं. ओके, ठीक, नो प्रॉब्लेम. व्हॉट इज जॉईन्स? Okay, on right, having a same column between two tables. What are the types of joins? Hmm. 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 Then huh? What is left angle join, Rohan? Okay, आणि Vidya, what is left angle join? येस सर. त्याच्यामध्ये लेफ्ट अँटी जॉईंट मध्ये सगळा डेटा असतो आणि मॅचिंग रोजचा नसतो, फक्त कोणता मॅचिंग नसतो? कॉलम नसतो, फक्त मॅचिंग कॉलम आणि नसतो मॅचिंग कॉलम, आणि काय? फक्त मॅचिंग लेफ्ट कॉलम आणि अजून साइडचा काय? असतो. राईट, फक्त लेफ्ट साइडचा मॅचिंग आणि राईट साइडचा डेटा नसतो ना. हा, मॅचिंग आणि राईट साइडचा नसतो डेटा. ओके. आणि देव, राईट अँटी जॉईंट मध्ये येस, बोल बोल विद्या, बोल. त्याच्यामध्ये फक्त लेफ्ट साइडचा डेटा नसतो आणि मॅचिंग पण नसतो, फक्त उरलेला डेटा असतो फक्त राईट राईट साइडचा साइडचा. डेटा, येस विदाउट मॅचिंग अँड लेफ्ट टेबल डेटा. ओके. येस. व्हॉट इज इनर जॉईन? So basically, कॉमन डेटा सर. matching value in both tables. Only matching rows, sir. Okay, only matching rows between the two tables. What is full outer join? All Sir, rows both from left hand side. All data from both sides. Right, all data from both tables. Matching, unmatching, left table, right table, सगळं डेटा म्हणजे फुल आउटर जॉइन. ओके, ठीक. Just wait a minute. सर, जॉईन आणि रिलेशनशिप मधला डिफरन्स विचारू शकतात? नाही विचार. ओके. दोन्ही कन्सेप्ट वेगळे आहेत ना, दोन्ही वेगवेगळ्या यूज करतो. ओके. रोहन, टेल मी व्हॉट इज क्रॉस फिल्टर डिरेक्शन? तिने तुला सगळे जॉईंट सांगितले पण फुल आउटर सांगितलं नाही, बरोबर का? अरे ऐकलं मी. टेल मी व्हॉट इज क्रॉस फिल्टर डिरेक्शन? नाही. सर, त्याच्यामध्ये बोथ पेनी डेटा. थांब. रोहनला विचारले ते पॅन पलट. दोन्ही मधला डेटा त्याला क्रॉस फिल्टर डिरेक्शन म्हणतात. ओके, नाही कळालं मला. एनीवन ऑनलाईन, व्हॉट इज क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन? सर, त्याच्यामध्ये दोन्ही साइडने डेटा फ्लो होतो. ओके, म्हणजे कसं? सर, दॅट मीन कोणते पण असतील ना, तर ते रिलेशनशिप मध्ये फॉर एक्झाम्पल ह्या टेबल कडून अपर डेटा
म्हणजे जातो ना तसं वरच्या टेबल मधला डेटा पण खालचा टेबल फेच करू शकतो. ओके, इफ असं घ्या की माझ्याकडे 3 टेबल आहेत. एक आहे फॅक्ट टेबल, सेल्सचा टेबल, एक आहे टेरिटरी लुकअप आणि एक आहे रिटर्न्स डेटा. तिघांमध्ये टेरिटरी लुकअप कॉमन आहे. ठीक आहे, एवढं लक्षात घ्या. तिघांमध्ये टेरिटरी लुकअप, टेरिटरी की कॉमन आहे. ओके, मी फर्स्ट कनेक्ट करतोय सेल्स टेबल आणि टेरिटरीचा डेटा. तर डेटा कसा फ्लो होतोय टेरिटरी टू सेल्स ट्रॅक टेबल. म्हणजे जे काही फिल्टर आउट होणार आहे गोष्टी ते कोणत्या होणार आहे टेबलच्या, फक्त सेल्स ट्रॅक टेबलच्या. ऑर्डर क्वांटिटी कशामध्ये, सेल्स टेबलमध्ये. म्हणजे काय फिल्टर डेटा होणार तर होणार आहे फक्त सेल्स डेटाचा. पण जो डिरेक्शन फ्लो आहे तो सिंगल आहे फक्त, त्यामुळे रिटर्न डेटा रिफ्लेक्ट होणार आहे का त्यानुसार, नाही होणार. जेव्हा मी बाय डायरेक्शनल करेल ती टेरिटरी कुठे प्रेझेंट आहे अजून, रिटर्न्स डेटामध्ये प्रेझेंट आहे. त्यामुळे फिल्टर कोणता डेटा होणार आहे अजून, रिटर्न्स डेटा पण फिल्टर होणार. ह्याला म्हणतो आपण बाय डायरेक्शनल फ्लो. ओके, बाय डायरेक्शनल काय होतं, दोन्ही साईडचा डेटा रिफ्लेक्ट होतो म्हणजे फिल्टर आउट होतो. बट सिंगल डायरेक्शन काय होतं, ज्या डेटा जो ज्या वे मध्ये फ्लो चाललाय त्याच टेबलचा फक्त डेटा रिफ्लेक्ट होणार किंवा फिल्टर होणार. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? Yes, sir. टेल मी व्हॉट इज ऍक्टिव्ह अँड इनऍक्टिव्ह रिलेशनशिप दिव्या? Activate default relationship and filtering calculation between variables. दिव्याकडून ऐकायचं कशामध्ये, ऍक्टिव्ह मध्ये. ओके, इनऍक्टिव्ह ओके. ऍक्टिव्ह रिलेशनशिप म्हणजे काय, जी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते. जेव्हा आपण एखादं रिलेशनशिप बिल्ड करतो जी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते त्याला काय म्हणतात, ऍक्टिव्ह रिलेशनशिप. ती कशाने डिनोट होती, हार्ड लाईननी, सॉलिड लाईननी. ओके, जेव्हा ऍक्टिव्ह रिलेशनशिप करतो आपण तर काय होतं, जे कॅल्क्युलेशन आणि फिल्टर आहे ते काय होतात, ऑटोमॅटिकली होतात. ओके, सेकंड आहे इनऍक्टिव्ह रिलेशनशिप. ती काय म्हणतात, ऑटोमॅटिकली बिल्ड होते का, नाही होत. कशा थ्रू डिनोट करतात तिला, डॉटेड लाईन. आणि जे जर आपल्याला त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं आपल्याला काय करावं लागते, ती फर्स्ट काय करावं लागते, ऍक्टिव्ह करावं लागते आणि देन कॅल्क्युलेशन करावं लागते. दिस इज इनऍक्टिव्ह रिलेशनशिप. ओके, ऑनलाईन अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Can anyone write rolling calendar DAX for me? Please share the screen and write on notepad. Sir, question repeat करा ना. Can anyone write for me a rolling calendar query? Please share the screen and write a rolling calendar query. Dev, येस सर. लिहू शकतोस? ओपन एकच मिनिट सर, पॉवर बी ओपन करू. पॉवर बी ओपन नाही केलं तर चालेल, नोटपॅड वर लिहायची, काय प्रॉब्लेम नाही. स्पेलिंग चुकलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. मला फक्त बघायचं किती आहेत. पॉवर बी ओपन नको करू, कोणीच ना करू पॉवर बी ओपन. विदाउट पॉवर बी आपल्याला सॉल्व्ह करायचं, लक्षात असल्या पाहिजे ना गोष्ट. एनीवन, कोणी पण शेअर करा स्क्रीन. देवकर, ओके, नोटपॅड ओपन कर दे, दिसतील ना सगळ्यांना. लिह. काय करणार फर्स्ट आपण, फर्स्ट काय करतो नेहमी, सोर्स क्रिएट करतो. सोर्स म्हणजे काय, सोर्स म्हणजे काय, Date, sir. डेट पाहिजे, कुठून पाहिजे त्याची. ओके, Start. सो एम कोड ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल टू अँड Hash. हॅशटॅग देव, इक्वल टू अँड हॅशटॅग प्लीज. ओके, देन काय लिहिणार, डेट फंक्शन लिहावं लागेल ना आपल्याला. त्या डेट मध्ये आपण जे जिथून आपल्याला इन्फॉर्मेशन हवी ती पास करणार. सो काय येणार, हॅशटॅग नंतर डेट फंक्शन. देव हॅशटॅग नंतर डेट फंक्शन, डेट ही फक्त.
त्या डेट नंतर काय ना 2 ब्रॅकेट आणि त्यामध्ये डेट पास होणार, राईट. ओके, आपला सोर्स तर क्रिएट झाला. आता काय करतो आपण, एफेक्ट्स वर क्लिक करतो आणि अगेन क्वेरी मध्ये जातो, बरोबर. ओके, देन इक्वल टू नेक्स्ट काय क्रिएट करायची आपल्याला, एक लिस्ट क्रिएट करायची. त्यामुळे काय ना लिस्ट डॉट डेट्स, लिस्ट डॉट डेट्स. ओके, नेक्स्ट थांबा देव एक्सप्लेन कर थोडं नेक्स्ट. येस सर, पहिला आपण लिस्ट पहिला टेबल घेतले, सोर्स घेतल्यानंतर ना आता आपल्याला सोर्स पाहिजे सर. राईट, काही ना फर्स्ट मध्ये सोर्स. ओके, प्लीज सोर्स, देन सोर्स तर ना सर आठवत नाहीये जरा. नंतर काय करतो आपण, कुठून ते कुठपर्यंत डेटा हवाय, डेटा कुठून ते कुठपर्यंत हवाय, आत्तापासून ते आपल्या सोर्स पर्यंत, बरोबर. आत्तापासून ते आपल्या सोर्स पर्यंत. आत्ता काय चालू आहे, करंट लोकल, त्या आपण काय यूज करणार, डेट टाइम डॉट लोकल नाव. पण कुठून, नंबर डॉट नंबर डॉट फ्रॉम डेट टाइम डॉट लोकल नाव, नंबर डॉट फ्रॉम ब्रॅकेट मध्ये डेट टाइम डॉट लोकल नाव. डेट टाइम डॉट लोकल ना. हा, लोकल नाव देन ब्रॅकेट कम्प्लीट, 2 ब्रॅकेट टाक नावच्या पुढे, नावच्या पुढे नाव नंतर ओपन क्लोज ब्रॅकेट. येस, नाव नंतर. ओके, डन. देन कुठपर्यंत जायचं आपल्याला, सोर्स पर्यंत. मध्ये काय नाही, डॅश कुठपर्यंत जायचं, नंबर डॉट फ्रॉम ते आपल्या सोर्स पर्यंत, नंबर डॉट फ्रॉम सोर्स. येस, ब्रॅकेट मध्ये टाक फ्रॉम द नंबर डॉट फ्रॉम सोर्स, डन. देन कॉमा. सर हा नंतर काहीतरी हॅश ड्युरेशन होते. राईट, हॅशटॅग ड्युरेशन. व्हाय ड्युरेशन, आपल्या 1 नंतर 2 सर 2 पहिलं 3 3 नंतर 4 लाईक डेट नंतर मंथ, इयर अँड टाइम. राईट, ड्युरेशन हॅशटॅग ड्युरेशन, हॅशटॅग ड्युरेशन 1, 1 0 0 0 1 आहे हा पहिला सर डेटसाठी, नंतर मंथ, इयर अँड टाइम. राईट. बाकीचे आपले इन्क्रीज करायचे का, इयर मंथ टाइम इन्क्रीज करायचं का, नाही करायचं, फक्त काय करायचं, डेट कंटिन्युअसली इन्क्रीज व्हायला 1 2 3 ते बाकीचं मंथ घेणार आहे. ओके, क्लिअर. येस चालेल, स्टॉप केली. सर हा कोड पूर्ण लक्षात ठेवायचा येस, ठेवायचा. इंटरव्ह्यू साठी. इंटरव्ह्यूला विचारलं तर विचारते, एवढं नाही विचारणार. इंटरव्ह्यूला विचारलं तर विचारते, चान्सेस कमी. ठीक आहे. स्मिता, हॅलो. स्मिता, हर्षदा, हॅलो. Yes, sir. What are the 2 modes present in Power BI? Mode means Yes. What are the 2 modes present in Power BI? समजा वेज का डेटा घ्यायचे. नो, मोड्स म्हणलं, मोड्स. Import mode and direct query mode. कोणता, फिल्टर मोड. नाही, import and direct query mode.
राईट. फर्स्ट कोणता असतो? इम्पोर्ट मोड. सेकंड कोणता आहे? डायरेक्ट क्वेरी मोड. रोहन, व्हॉट इज डायरेक्ट क्वेरी मोड? Power BI एडिटरला Power BI एडिटरचं काय न्यू सोर्स? व्हॉट इज डायरेक्ट क्वेरी मोड? दिव्या. database. We get data from databases, right? Like SQL, MySQL, Oracle वगैरे. आणि जे काही चेंजेस करायचे, जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन करायचे, आपण जर डायरेक्ट पॉवर क्वेरी मोड थ्रू केलं तर कुठे करणार आहे आपण ट्रान्सफॉर्मेशन? पॉवर बाय डेस्कटॉपला करणार आहे, इन टेबल व्यू. हे काय असतं तुमचं डायरेक्ट क्वेरी मोड. व्हॉट इज इम्पोर्ट मोड? जे आता आपण केले, फाईल घेतली, इम्पोर्ट केलं आणि कुठे गेलो आपण? पॉवर क्वेरी एडिटरला. आणि जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन करायचे ते कुठे केले आपण? पॉवर क्वेरी एडिटरला. ओके. अजून विद्या, इन हाऊ मेनी वे वी इम्पोर्टेड डेटा इन पॉवर बाय? Sorry, sir. In how many way we import the data in Power BI? So by 2 ways. काय? By 2 ways, sir. सर एक असतो तो आपण डेटा क्वेरी मधून करतो, ओके. सोर्स डेटा, आणि पॉवर BI डेस्कटॉप वरून गेट डेटा. Right. There are two ways to import the data in Power BI. First one is through Power BI desktop by get data. Second one through Power Query Editor by new source. These are the two ways to import the data in Power BI. Okay. Yes. Shreya, what is DAX? Analyze expression. Okay, data analysis expression, right? What is DAX? But why we use DAX? Huh? Relationship build करायला DAX use कर. Why use DAX? To basically calculation. Right, to perform some calculations. And data modeling. That's why you use DAX. Clear? Okay. Data modeling कुठे आलं मध्येच? It's basically perform the calculation like aggregated functions. For aggregation, काय? एडिटर मध्ये स्टॅटिक्सला हे करून करतो ना आपण. हां. थोडं आपण डेस्कटॉपला डायरेक्ट मेजर्स लिखो. Rohan, tell me what is calculated column? कॉलममध्ये जे Row by row, iterate. Then रिप्रेझेंट असते त्याला इटरेट करतं सिंगल व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करतो. पक्का? शेअर बरोबर आहे? त्याचं बरोबर आहे. तो बोललेलं बरोबर आहे. विद्या, व्हॉट इज कॅल्क्युलेटेड? येस सर. सर कॅल्क्युलेटेड कॉलम मध्ये आपण रो बाय रो इटरेट करतो. ओके. व्हॅल्यू रिटर्न स्टोर होते. ओके. ती कशी स्टोर होती व्हॅल्यू? फर्स्ट काय फिजिकली स्टोर होते कॅल्क्युलेटेड कॉलम, आणि इटरेट कसं करत होते? रो बाय रो करतो, अँड देन आपल्याला काय होतं? व्हॅल्यू रिटर्न करतो. येस ओके. जे काय आउटपुट येणार ते कोणत्या कॉलम मध्ये येणार? एका न्यू कॉलम मध्ये येणार आहे, त्याला काय म्हणतो आपण? कॅल्क्युलेटेड कॉलम. व्हॉट इज कॅल्क्युलेटेड मेजर श्रेया? Right? Then
आणि कसं वर्क करतं? ओके, बट रन कसं होतं? ओके ओके स्टोर काय म्हणली? ओके, बेसिकली टॅक्सचा यूज काय, मेजर्सचा यूज काय, ते कशामध्ये आपण बघू शकतो? फक्त व्हिज्युअलायझेशन. ओके, रिप्रेझेंट काय करतं ते? सिंगल व्हॅल्यू. इटरेट कसं होतं मला ते सांग. इटरेट कसं होतं? तर रो बाय रोच होतो ना इटरेट. राईट, रो बाय रो इटरेट होतं, देन ऍग्रिगेटेड पण होतं आणि मग एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न हा करतं. सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करतो नंतर. बट आपण जर बघितलं कॅल्क्युलेटर कॉलम काय करतं ते? रो बाय रो इटरेट होतं, बट प्रत्येक रोला एक काहीतरी व्हॅल्यू देतं. राईट, प्रत्येक रोला एक काहीतरी व्हॅल्यू देतं. पण मेजर तसं करतं का? नाही करत. ते करतं फर्स्ट रो बाय रो इटरेट करतं, मग ऍग्रिगेटेड करतं जे इटरेट केलं त्याला, आणि एक सिंगल व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करतो. त्याला म्हणतो आपण कॅल्क्युलेटेड मेजर्स. कॅल्क्युलेटेड कॉलम काय? फक्त ते रो बाय रो इटरेट आणि प्रत्येक रोला एक व्हॅल्यू देणार, प्रत्येक रोला, आणि जी काही नवीन व्हॅल्यू आले त्यांचं सम करणार आहे, ती एक सिंगल व्हॅल्यू देणार नंतर. ओके, त्याला म्हणतो आपण कॅल्क्युलेटेड कॉलम and calculated measures. Okay, what are the two types of measures? So implicit and explicit. What is implicit and what is explicit? So basically, implicit is a numerical table. Okay, त्यामध्ये आपण ऑपरेशन परफॉर्म करू आणि एक्सप्लिसिट मध्ये आपण क्रिएट करतो. न्यूमेरिकल टेबल म्हणण्याच्या ऐवजी न्यूमेरिकल कॉलम्स म्हण. ओके, न्यूमेरिकल कॉलम. ओके, न्यूमेरिकल टेबल्स नको. इम्प्लिसिट म्हणजे काय? जे बाय डिफॉल्ट प्रेझेंट असतात तुमच्या पॉवर बीआय मध्ये. जसं की आपण एखादं न्यूमेरिकल कॉलम बघितला सेल्स नावाचा, त्या साईडला समेशन म्हणून येतं, त्या तुम्ही काय करू शकता? डायरेक्टली मीन, मॅक्स, समेशन, ऍव्हरेज वगैरे काय करू शकता? डायरेक्ट फाइंड आउट करू शकता. याला काय म्हणतो आपण? इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट म्हणजे काय? जे आपण मेजर्सचा यूज करून लिहिणार आहे. मेजर्सचा यूज म्हणजे युजर बिल्ड फंक्शन्स आहेत, सॉरी युजर डिफाईन फंक्शन आहे, ते यूज करून आपण लिहिणार आहे. आपल्याला लिहिलं ना आपण, बाबा आपल्याला मॅक्स पाहिजे, मीन पाहिजे, काय पाहिजे आपल्याला, जे पाहिजे ते. त्याला काय म्हणतो आपण? एक्सप्लिसिट मेजर्स. क्लिअर इथपर्यंत? नक्की. अजून काही कन्सेप्ट राहिली? काय कन्सेप्ट राहिले अजून काही? Functions and फंक्शन्स, conditions like and they व्हॉट अँड operate. म्हणजे काय म्हणताय? अँड ऑपरेटर म्हणताय तुम्ही? अँड आणि ऑर ऑपरेटर म्हणताय? हा, ऑपरेटर्स. हा, ओके, व्हॉट इज ऑपरेटर्स? व्हॉट इज अँड अँड ऑर ऑपरेटर? सांगा तुम्हीच. अँड कधी यूज करणार आणि ऑर कधी यूज करणार? व्हॅल्यूज पाहिजे, और जेव्हा यूज करतो तेव्हा आपल्याला दोघांपैकी एकच पाहिजे असेल. असं नाही म्हणायचं. असं म्हणायचं जेव्हा दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे तेव्हा आपण काय यूज करणार? अँड ऑपरेटर. दोन्ही कंडिशन्स, नॉट व्हॅल्यूज. त्या दोन्ही कंडिशनवर आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळणार. जेव्हा दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे असतात तेव्हा तुम्ही कोणतं ऑपरेटर यूज करता? अँड ऑपरेटर. आणि ऑर ऑपरेटर कधी यूज करणार? दोन्हीपैकी एक कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तरी चालते तुम्हाला. राईट, दोन्हीपैकी एक कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तरी चालते, तर कोणतं ऑपरेटर यूज करणार? ऑर ऑपरेटर. व्हॉट आर द ऍग्रिगेटेड फंक्शन्स इन पॉवर बीआय? sum, min, Sum, max. min, राईट, सम, मीन, मॅक्स, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, ऍव्हरेज, हे काय झाले सगळे ऍग्रिगेटेड फंक्शन. व्हॉट इज इटरेटेड फंक्शन? Okay, then what are the aggregative functions present in Power BI? Iterative functions, sorry, iterative functions. If आणि switch म्हणे. if आणि switch. पुढे जाऊन अजून बघणार आपण, आता दोनच लक्षात. if आणि switch. जे आपण मल्टिपल कंडिशन असेल तेव्हा आपण कोणतं यूज करणार? स्विच. आणि एक सिंगल कंडिशन असेल तर if. ओके, क्लिअर अंडरस्टँड? मी तुम्हाला एक टास्क दिलेला, स्विचच्या आतमध्ये 0 आणि 1 टाकून बघा. केला कोणी? ऑनलाईन कोणी केलं?
मी म्हणते ना स्विच चार्ट मध्ये 1 आणि 0 टाकून बघा काय होतंय. कोणी नाही बघितलं? आज बघताल नक्की. Yes. Yes. जेव्हा तुम्ही स्विच फंक्शन लिहिता तिथं फर्स्ट काय येतं, एक्सप्रेशन येतं, राईट. कोणत्या कॉलमवर आपल्याला ऑपरेशन परफॉर्म करायचं, त्या कॉलमच्या ऐवजी फक्त तिथे टाका 1 किंवा 0. 1 टाका फर्स्ट अँड देन मग पुढे बघा, नंतर 0 टाका, मग पुढे बघा काय येते आउटपुट, म्हणजे कसं वर्क होतं एवढं फक्त बघ. ओके. अजून एक होमवर्क दिलं मी. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मॅक्स ए आणि मॅक्स एक्स? जे आहे ते कॉलम्स असतात, तर ते रिटर्न करून जे मॅक्स व्हॅल्यू आहे. ओके, गुड. मॅक्स एक्स बरोबर. मॅक्स ए एक कॉलमवर इटरेट करतं आणि ते ट्रू और फॉल्स कंडिशन मध्ये रिटर्न करते व्हॅल्यू, राईट. मॅक्स ए काय करतं, एका पर्टिक्युलर कॉलमवर ऑपरेशन परफॉर्म करणार आणि त्याच्या रिटर्न मध्ये व्हॅल्यू कशी देणार, आयदर ट्रू और आयदर फॉल्स. आणि मॅक्स एक्स काय करतं, 2 कॉलम घेतं, त्या 2 कॉलमला इटरेट करतं आणि एक व्हॅल्यू काढतं थर्ड टेबल मध्ये, त्यामध्ये जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू असेल ती रिटर्न करतं. त्याला काय म्हणतो आपण, मॅक्स एक्स. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन काउंट आणि काउंट ए? एनीवन ऑनलाईन? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन काउंट आणि काउंट ए? सर बेसिकली काउंट आहे ना, काउंट फक्त न्यूमेरिकल व्हॅल्यू घेतो आणि काउंट ए मध्ये असं नाहीये. काय काय? काउंट आहे ना, काउंट फक्त न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज घेतो. ओके. आणि काउंट ए टाउन असं नाही, कुठलं पण घेतो, म्हणजे कुठले पण Sir, count all values. कारण की मी एक्सेल मध्ये यूज केलं. ओके. मी काउंट मध्ये असू शकतो म्हणतो, आपल्याला जर एखादी गोष्ट काउंट करायची असेल तर नल व्हॅल्यूज काउंट करता का काउंट? नाही करत. काउंट हे काय नाही करतं, तुमची करत. नल व्हॅल्यूज पण काउंट करता आणि देन व्हॅल्यू रिटर्न. काउंट करतो. येस. ओके. हा मेन डिफरन्स आहे, काउंटर नल व्हॅल्यूज. ओके. आय थिंक माझ्यामध्ये झाले तेवढे कन्सेप्ट घेतलेत आपण, तुमच्या एका व्हिडिओमध्ये कव्हर झाले. रिवाइज करायचं असेल तर. ओके. ऑनलाईन कळाल्यात आता सगळे कन्सेप्ट क्लिअर आहेत एव्हरीवन? Yes. येस. ओके. फक्त हा सर व्हिडिओ अपलोड करा. हो, व्हिडिओ अपलोड करतो मी. सगळ्यांना Yes, sir. क्लिअर आहे? अभिजित यस? Yes, sir. सर तुम्ही आज जसे क्वेश्चन विचारले तसे इंटरव्ह्यूला विचाराल का? हो, इंटरव्ह्यूला अशा Or ह्याच्या बाहेर well. काय नाही विचारणार. हो, ह्याच्या बाहेर काय नाही विचारणार पण. Okay, sir. थोडी रिव्हिजन बाकी आहे सर माझी. नाही नाही, कर रिव्हिजन. ह्याच्या बाहेर तर कोण नाही विचारणार इथपर्यंत. सर जसे तुम्ही ज्या पद्धतीने आज विचारले तसे विचारतात ना. हो, त्या पद्धतीनेच विचारतात. Okay. ओके. सगळ्यांना क्लिअर आहे? अभिजित, देव, हर्षदा? Yes, sir. येस सर. येस. नारायण, प्रीती, शिवानी? Yes, sir. Yes. स्मिता, सुचिता, विद्या? Yes, sir. हे फक्त ऑनलाईनची जे असतील त्यांना जे नाही त्यांना कट करून फक्त बाकीचे अटेंडर आहे तसे त्या दिवशी ग्रुपवर टाकले. जे नाहीत त्यांना फक्त कट कर. अभिजित आहे, देव आहे, हर्षदा,